घट्टो घट्ट आ झक जा तो खत्म हो जाऊगा भी कौन कित्थे खड़ा है। एक पर्दा जो अज तई लोगों के सामने नहीं आया, नहीं तो बहुत सारे केस होर खुलने सीगे। पर एक गल जी केजरीवाल साहब ने जवाब देना पऊगा इत्थे, चाहे उत्थे मिले दिल्ली मीटिंग कर लैन। केजरीवाल साहब इन्हां केसिस का की करोगे? पर साडी जान छड़ा दिओ इन्हां तों, आ एक पक्की गारंटी कर लिओ। पहलां केजरीवाल साहब तो लिखा लिओ, किसी ने जलंधर बाई इलैक्शन के दौरान आ मसला आया है, उत्थे कोई बोले ही नहीं, किसी ने गल ही नहीं की, ना कोई लीडर अज बोलता। तो आप कह रहे भी तुम रले हुए, बाजवा जी कह रहे हैं, मैं सुनील जाखड़ नहीं कह रहा, प्रताप बाजवा जी ने। थोनू किवें लगदा किहदी बी टाइम है हुण, किहदी झोली 'च जाके बैठे है केजरीवाल साहब? की टाइम नहीं मंगया उन्होंने खड़गे साहब तो ते राहुल जी तो? देर सवेर सच्चाई तुसीं डिले कर सकते हो, सच्चाई सामने आने की काहत है, सुभाविक है, आ जाती है सच्चाई। केजरीवाल साहब का तो भगवंत मान जी का जोड़ा एक कहते मैं असी क्रूसेड चलाई है ये खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, वो भी सामने हो जाएगा। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ कि कभी महाराष्ट्र जाना, कभी बंगाल जाना, तो हुण राहुल गांधी का भी मिलने का समा मांगते हैं। कहते हैं जब दिया बुतों ने सितम तो ना खुदा को खुदा याद आया। अज आम आदमी पार्टी नूं कांग्रेस याद आ गई, अज आम आदमी पार्टी नूं तुसीं महाराष्ट्र की गल की। जहाज तो वैसे कांग्रेस का अपने इत्थे दा पंजाब के लोगों का तुरया फिरदा है, क्योंकि मेरे ख्याल केजरीवाल साहब नूं तां लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब परमिशन देंदे नहीं चार्टर करन दा, तो भगवंत मान जी को इस्तेमाल करी जाते, पंजाब का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। पवार साहब को भी जाके आए, बाकी उत्थे हैदराबाद भी जाके आए। अज जो बिकता पई है केजरीवाल साहब ते उन्होंने इधरले पासे हुण रुख किया कांग्रेस कन्नी, पवार साहब कन्नी। करते है नहीं करते उन्होंने आंतरिक मसला है, वो मैं कुछ कहां ठीक नहीं, पर क्योंकि इस धंधे जिस तरह तुसीं कि पुराने साथी है, तो मैं जदों देखदा भी उत्थे गए है तो मिलजुल के आए है। एक गल मैं क्लीयर करना चाहूँगा, कई साथियों के बयान भी आए भी सुनील नूं की लेना देना। मैं कहा बिल्कुल, मैं कहना भी थोनू कांग्रेस वालियां नूं, पंजाब कांग्रेस नूं आम आदमी पार्टी दे नाल तुहाडा कोलैबोरेशन होंदी है, थोनू मुबारक। घट्टो घट्ट आ झक जा तो खत्म हो जाऊगा भी कौन कित्थे खड़ा है। एक पर्दा जो अज तई लोगों के सामने नहीं आया, नहीं तो बहुत सारे केस होर खुलने सीगे। पर एक गल जी केजरीवाल साहब ने जवाब देना पऊगा इत्थे, चाहे उत्थे मिले दिल्ली मीटिंग कर लैन। केजरीवाल साहब इन्हां केसिस का की करोगे जिहड़ा कांग्रेसियां तुसीं खोल रखे है, करप्शन के नाम लैके कईयां दे खोल रखे है, कईयां नूं तुसीं अल्टीमेटम दे रखे है भी 31 तरीक नूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। जे तुहाडा समझौता कांग्रेस नाल हो जांदा है, की है केसिस बंद कर दोगे? की इन्हां दी जान छड्ड दोगे? कि करप्शन वाला एक टकौंसला सी? कि पंजाब के लोगों को बेवकूफ दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही सी? तो यह जिहड़े इत्थे दमगजे मारी जाते हैं कांग्रेस वाले, उत्थे जाके अज उन्होंने खड़गे साहब तो राहुल जी ने कोई गल कही है, समझौता तो कर लो जी, पर साडी जान छड़ा दिओ इन्हां तों, आ एक पक्की गारंटी कर लिओ। पहलां केजरीवाल साहब तो लिखा लिओ भगवंत मान जी तो भी साडे वाले केस बंद करनगे, साडा खेड़ा छड्डणगे। पर दबी जबान दे विच कांग्रेसी तो ये कहते हैं कि नहीं होना चाहिए जो साडे लीडरां दे नाल हो रहा पंजाब दे विच, असीं सारा वेरवा जिहड़ा अपनी हाई कमांड नूं दित्ता है। बड़े वर्कर जिहड़ा नहीं कांग्रेस दा, ओह तां जरूर कह रहा होना है, कुछ लीडर भी कह रहे हैं। खैरा साहब है, बेचारे छत्तां ते चढ़ चढ़ के चीकां मारी जाते हैं भी आ मैं किसी मंत्री के खिलाफ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, भी वो वीडियो कैसेट भी वो दे के आया सीगा उत्थे उन्होंने, खैरा साहब अपने गवर्नर साहब नूं भी उन्होंने तो सारे अपने MLAs नूं कहा भी आ कांग्रेस पार्टी तो जमा ही गोडे टेक। मैं नहीं कह रहा, खैरा साहब के बयान है भी आ गोडे टेकी बैठे है, नहीं तो हुण तां ही मंत्री का अस्तीफा होया पिया होना सीगा, कोई बोलता ही नहीं, चुसकदा ही नहीं।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਰਵੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਾਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੇ ਕੰਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ 2 MPs ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇੱਕ MP ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ SSP ਲਾ ਰੱਖੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ BJP ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ BJP ਦਾ B ਟੀਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੋਂ? ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਤ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਰੂਸੇਡ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕੋਲ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਲਿਓ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਤੇ ਹੋਊਗਾ? ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਸਭ? ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜੂ? ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਟਿਲ ਇਜ਼ ਡਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹੋ ਨਾ ਜੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਭ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਵਾਈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਕਲੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦਊਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਪਛਾਣਦੇ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ ਰੁਕੂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ PCC ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਗੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਅਨਿਲ ਚੌਧਰੀ ਜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ BJP ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, BJP ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 19 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ BJP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮਲੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹੀ ਰੋਲ, ਉਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਜ਼ਨਟ ਹੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਜ਼ ਗਵਰਨਰ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਯੂ ਆਰ ਅਪੁਆਇੰਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਯੂ ਆਰ ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਲਤ ਜੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੰਦਨੀ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ? ਅਗਰ ਆਫਿਸ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂ ਆਰ ਰੈਫਰਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਆਈ ਹੈਵ ਹਾਈਐਸਟ ਰਿਗਾਰਡ ਫॉर ਐਨੀਬਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਬਟ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇ ਆਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੇ 50 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਈਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਬ। ਉਦੋਂ ਆਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਫਕੋਰਸ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੈਟਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਇਟ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਐਡਿਡ ਟੂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਣਾਵਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਗਰਮੱਛੀ ਆਂਸੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬਾਣ। ਲੋਕ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਦ ਪਾਵਰ ਲਾਈਜ਼ ਵੇਅਰ ਦ ਪਾਵਰ ਲਾਈਜ਼, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬੀ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਮੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਔਰ ਬਗਲ ਮੇ ਛੁਰੀ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਬਗਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ? ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਦਾਬੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਿਬੜੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੇਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੈਪੁਰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਫਰੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਬੜੇ ਕੰਮ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਮਨ ਖਿਆਲ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਿਖੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਰਹੇ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇੰਟਰ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਓ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮੈਂ ਅਵਸਰ, ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਇਨ ਐਡਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੂਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਹੈ ਬੜਾ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀਆਣੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੀਬਨ, ਕੇਸ 'ਚ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਗਠਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਸਭ। ਆਹ ਮੂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਪਰਸੋਂ ਜਿੱਦਣ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਕਿਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲਏ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂ 10, ਹਾਂ 31 ਤਰੀਕ ਪਰਸੋਂ 31 ਆ ਜਾਣੀ, ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕਲਿੱਪ ਛੱਡਣੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੂਗੀ,
ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓਗੇ? ਬਾਕੀ 80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓਗੇ? 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਵੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਸੇ ਆਰ-ਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਛੱਡਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਕਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਚੋਣ ਦੇਖੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਲੈਟ ਸੀ ਅਗਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਡ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਚਰ ਸੀਗਾ ਸਭ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਡੀ ਕਦਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਵੇ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ, ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬਟ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਡਾਂਗ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਡਰੋਪ ਕਰੋਗੇ ਕਿ? ਆਹ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਪਤਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਧੂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਧ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਪਤ ਸਿੰਘ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।